जय जीशु। प्रभु जीशु कृष्णटारे मोर अति प्रिय भाई भौणी मैंने समस्त केमती अच्छा भलरे रहतु। जौहन समाचार अध्याय 1 पद संज्ञा 1। आद्यरे वाक्य थिले, वाक्य ईश्वर सहित थिले एवं सही वाक्य ईश्वर थिले। आसतु मोर भाई और भौणी मैंने से वाक्य आम वर्तमान शुणा। जय जीशु। प्रथम राजमंडली अध्याय 3। सलोमनଙ୍କ प्रतिज्ञा। सलोमन इजिप्ट राजा फारोଙ୍କ कन्या सहित वैवाहिक सूत्र रे आबद्ध होई तांको संगरे बंधुत्व स्थापन कले। एहापरे निजर राजप्रासाद, प्रभुंको आलय और जेरुसालेमर चतुर्पार्श्वस्थ प्राचीर निर्मित हेबा पर्यंत से ताकु दाविदଙ୍କ नगरी रे अवस्थान कराइले। प्रभुंको उद्देश्य रे एक आलय निर्मित होई न थिबा जोगु जनता उच्च पूजा स्थान मानंकरे नैवेद्य उत्सर्ग करुथिले। सलोमन निज पिता दाविदଙ୍କ नियमानुबली पुर अनुगत होई प्रभुंको स्नेह कले। से केवल उच्च पूजा स्थान मानंकरे नैवेद्य उत्सर्ग और धूपार्चना करुथिले। नैवेद्य उत्सर्ग करिया पाई एकदा राजा मुख्य उच्च पूजा स्थान गिबेयन को गले। सेठाकार बलिपीठ उपरे सलोमन 1000 होम बलि उत्सर्ग करुथिले। गिबेयन रे रात्रि काल रे प्रभु सलोमनଙ୍କ सम्मुखरे स्वप्न रे उभा हेले। ईश्वर तांको कहिले, तुमर जहा पाइबाकु इच्छा मो पाखरे ताहा भिक्षा कर। सलोमन कहिले, विश्वस्तता, नीतिनिष्ठा और सरल मनापूर्वक तुम दास तथा मोर पिता दाविद तुम सन्निधान रे विचरण करिथिबा जोगु तुमे तांको प्रति अत्यंत निरंतर करुणा प्रदर्शन कल। तांको प्रति तुमर एही अत्यंत निरंतर करुणा हेतु तांको सिंहासन रे आज आसीन हेबा पाई तुमे तांको एक पुत्र प्रदान करियछ। प्रभु हे मोर ईश्वर, मु जणे क्षुद्र बालक थिबा सत्ते मोर पिता दाविदଙ୍କ स्थान रे तुमर एही दास को राजा रूपे नियुक्ति प्रदान करियछ। किंतु तुम सन्निधान रे किपरि गमनागमन करिबाकु हेबो मु एहा जानि नाही। तुम द्वारा मनोनीत एवं जनबहुलता हेतु संख्यातीत एक विशाल गोष्ठी मध्यरे तुमर एही दास अवस्थान करे। सुतरां सत सत को चिन्हि पारि तुम स्वजन मानंक उपरे शासन करिबा पाई यथोचित ज्ञान बुद्धि तुमर एही दास को प्रदान कर। अन्यथा एही विशाल जनता को शासन करिबा पाई किए बा सक्षम होई पारे। सलोमन एही विषय व्याख्या करिथिबा हेतु प्रभु संतुष्ट हेले। तहु से तांकु कहिले, तुमे निज पाई दीर्घायु किंबा संपद अथवा तुम शत्रु मानंकर मृत्यु प्रभृति किछि व्याख्या करिबा परिवर्ते सत् विषय चिन्हि पारिबा पाई आवश्यक ज्ञान वृद्धि चाहिथिबा जोगु मु वर्तमान तुम प्रार्थना अनुजाई ताहा साधन करिबी। मु तुमको एपरि एक ज्ञान तथा विवेक शक्ति दान करे जे तुम सदृश केही जणे तुमर पूर्वरु न थिले किंबा तुम परे सेही परि केही उद्भव हेबे नाही। एतद् व्यतीत जहा तुमे भिक्षा करिनाह ताहा मध्य मु तुमको प्रदान करे। अन्य कौनसी राजा प्राप्त होई नथिबा अनुरूप धन संपद तथा प्रताप आजीवन तुमर होई रहिबो।
ତୁମ ପିତା ଦାବିଦଙ୍କ ସଦୃଶ ମୋର ନିୟମ ତଥା ଆଜ୍ଞାବଳୀ ପାଳନ କରି ମୋର ମାର୍ଗାନୁଯାୟୀ ତୁମେ ବିଚରଣ କଲେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦୀର୍ଘାୟୁ ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏହାପରେ ସଲୋମନ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗି ଉଠିଲେ ଓ ହୃଦବୋଧ କଲେ ଯେ ତାହା ଏକ ଦର୍ଶନ ଥିଲା। ତତ୍ପରେ ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଫେରି ଆସି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବିଧାନର ସିନ୍ଧୁକ ସମ୍ମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୋଇ ହୋମବଳି ତଥା ଶାନ୍ତି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଏବଂ ନିଜ ପରିଚାରକମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଭୋଜି ପର୍ବ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କଲେ। ଏକଦା 2 ଜଣ ଗଣିକା ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନାରୀ କହିଲା, ହେ ମୋର ମୁନିବ, ଏହି ନାରୀଟି ଓ ମୁଁ ଏକା ଘରେ ବାସ କରୁ। ଏହି ନାରୀଟି ଗୃହରେ ଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ଏକ ଶିଶୁ ଜନ୍ମ କଲି। ମୁଁ ପ୍ରସବ କରିବାର ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସବ କଲା। ଆମେ ଦୁହେଁ ଏକାକୀ ଥିଲୁ। ଆମ 2 ଜଣ ବ୍ୟତୀତ ସେହି ଗୃହରେ ଅନ୍ୟ କେହି ନଥିଲା। ରାତ୍ରି କାଳରେ ସେ ନିଜ ଶିଶୁ ଉପରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଶିଶୁଟି ମରିଗଲା। ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସମୟରେ ସେ ଜାଗି ଉଠିଲା। ତୁମର ଏହି ଦାସୀ ମୁଁ ଆହୁରି ନିଦ୍ରିତ ଥିବାବେଳେ ସେ ମୋ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ମୋର ପୁତ୍ରକୁ ନେଇ ନିଜ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଶାୟିତ କରାଇଲା ଏବଂ ମୃତ ଶିଶୁଟିକୁ ମୋର ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଶାୟିତ କରାଇଲା। ମୋର ଶିଶୁଟିକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେବେ ପ୍ରଭାତରେ ଉଠିଲି ତେବେ ଶିଶୁଟି ମରିଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟୁଷରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ମୁଁ ଗର୍ଭଧାରଣ କରିଥିବା ଶିଶୁ ତାହା ନୁହେଁ। ସେ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ନାରୀଟି କହିଲା, ତାହା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଜୀବିତ ଶିଶୁଟି ମୋର ଓ ମୃତ ଶିଶୁଟି ତୁମର। ଏହିପରି ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ତର୍କ କଲେ। ସେ ସମୟରେ ରାଜା କହିଲେ, ମୋର ଶିଶୁଟି ଜୀବିତ ଓ ତୁମ ଶିଶୁ ମୃତ। ଜଣେ ନାରୀ ଏହିପରି ଏକ ଏବଂ ନା ତୁମର ଶିଶୁଟି ମୃତ ଓ ମୋର ଶିଶୁ ଜୀବିତ ଅନ୍ୟ ନାରୀଟି ଏହିପରି କହେ। ତତ୍ପରେ ରାଜା କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ଖଡ଼୍ଗ ନେଇ ଆସ। ସୁତରାଂ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଗୋଟିଏ ଖଡ଼୍ଗ ଅଣାହେଲା। ରାଜା ପୁନରାୟ କହିଲେ, ଜୀବିତ ଶିଶୁଟିକୁ 2 ଖଣ୍ଡ କରି ଉଭୟ ନାରୀକୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଲେଖାଏଁ ଦିଅ। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଜୀବିତ ଶିଶୁଟିର ମାତା ନିଜ ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ସ୍ନେହସିକ୍ତ ହୋଇ ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲା, ହେ ମୋର ମୁନିବ, ଜୀବିତ ଶିଶୁଟିକୁ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଶିଶୁକୁ କଦାପି ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ନାରୀଟି କହିଲା, ଏହି ଶିଶୁଟି ମୋର କିମ୍ବା ତାର ନ ହେଉ, ତାକୁ ବିଭକ୍ତ କର। ସେ ସମୟରେ ରାଜା କହିଲେ, ଜୀବିତ ଶିଶୁଟିକୁ ଏହି ପ୍ରଥମ ନାରୀକୁ ଦିଅ, ତାକୁ ବଦ୍ଧ କର ନାହିଁ। ସେହି ନାରୀଟି ତାର ମାତା। ସମସ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଜନତା ରାଜାଙ୍କର ଏପରି ବିଚାର ସମ୍ପର୍କରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ନ୍ୟାୟ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ଯେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏହା ହୃଦବୋଧ କରି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 4 ସଲୋମନଙ୍କ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ। ସଲୋମନ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ଥିଲେ। ଏମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ କର୍ମଚାରୀଗଣ। ସାଦୋକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଆସାରିଆ ଯାଜକ ଥିଲେ। ସିସାର ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟ ଏଲିହୋରେଫ ଓ আহিଜା ଥିଲେ ସଚିବ ଏବଂ আহিଲୁଦର ପୁତ୍ର ଜେହୋଶାଫାତ ଅଭିଲେଖକ ଥିଲେ। ଜେହୋଇଆଦାର ପୁତ୍ର ବେନାଇଆ ସେନାପତି ଓ ସାଦୋକ ତଥା ଆବିଆଥାର ଯାଜକ ଥିଲେ। ନାଥାନର ପୁତ୍ର ଆସାରିଆ ରାଜାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ଅଧିପତି ଓ ନାଥାନର ପୁତ୍ର ସାଦୁକ ଯାଜକ ତଥା ରାଜମିତ୍ର ଥିଲେ। আহিସାର ରାଜପ୍ରସାଦର ଦେବାନ ଏବଂ ଆବଦାର ପୁତ୍ର ଆଦୋନିରାମ ବେଠି ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କର ଅଧିପତି ଥିଲେ। ରାଜା ତଥା ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ
ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲରେ ସଲୋମନଙ୍କ 12 ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି 1 ମାସ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଯୋଗାଉଥିଲା। ସେହି କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ନାମ ବିବରଣୀ: ଏଫ୍ରାଇମ୍ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ବେନ୍‌ହୁର, ମାକାସ୍, ସାଲବିମ୍, ବେତ୍ ଶେମେସ୍ ଓ ଏଲୋନ୍ ବେତ୍ ହାନାନ୍ ପ୍ରଭୃତି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ, ବେନ୍ ଦେକେର, ଆରୁବଥରେ, ବେନ୍ ଶେହେଦ, ସୋଖ ତଥା ହେଫେର ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧୀନସ୍ଥ ଥିଲା। ନାପାତସରରେ ବେନ୍ ଆମିନାଦାବ, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ସଲୋମନଙ୍କ କନ୍ୟା ତାଫାତ୍ ସହିତ ବିବାହିତ ଥିଲା। ତାନାକ୍, ମେଗିଦୋ ପ୍ରଭୃତି ନଗରୀ ତଥା ସାରେଥାନ୍ ସମୀପବର୍ତ୍ତୀ ଜେସ୍ରେର ନିମ୍ନ ଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ବେତ୍‌ସେନାଇ ଠାରୁ ଆବେଲ୍ ମେଲୋହା ତଥା ଯୋକ୍‌ମିଆମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ আহিଲୁଦ୍ର ପୁତ୍ର ବାନା, ରାମୋତ୍ ଗିଲିଆଦରେ ବେନ୍ ଗେବେର, ମାନାସେର ପୁତ୍ର ଜାଇରର ଗିଲିଆଦସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମ ଓ ବାସାନ୍‌ସ୍ଥିତ ଆର୍ଗୋବ୍ ପ୍ରଦେଶାନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରାଚୀର ପରିବେଷ୍ଟିତ ତଥା ପିତ୍ତଳ ଅର୍ଗଳରେ ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ପ୍ରବେଶ ପଥ ବିଶିଷ୍ଟ 60ଟି ବିଶାଳ ନଗରୀ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଅଧୀନସ୍ଥ ଥିଲା। ମାହାନାଇମ୍‌ରେ ଇଦର ପୁତ୍ର আহিନାଦାବ, ନାପ୍ଥାଲିରେ আহিମାସ୍ ସଲୋମନଙ୍କ କନ୍ୟା ବାସେମାତ୍ ସହିତ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି ବିବାହିତ ଥିଲା। ଆସେର ଓ ବେଆଲଥରେ ହୁସାଇର ପୁତ୍ର ବାନା, ଇସାକାରରେ ପାରୁଆର ପୁତ୍ର ଜେହୋଶାଫାତ୍, ବେନ୍‌ଜାମିନରେ ଏଲାର ପୁତ୍ର ଶିମେଇ, ଆମୋରୀୟ ରାଜା ସିହୋନ ଓ ବାସାନର ରାଜା ଓଗ୍ ରାଜୁତି କରୁଥିବା ଗିଲିଆଦ ପ୍ରଦେଶରେ ଉରିର ପୁତ୍ର ଗେବେର, ଜୁଦା ପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଜଣେ ମାତ୍ର କର୍ମଚାରୀ ଥିଲା। ଜୁଦା ତଥା ଇସ୍ରାଏଲବାସୀ ଜନତା ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳସ୍ଥ ବାଲୁକା ସଦୃଶ ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଭୋଜନ ତଥା ପାନ କରି ଉଲ୍ଲାସ ଚିତ୍ତରେ କାଳାତିପାତ କରିଥିଲେ। ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ନଦୀଠାରୁ ଫିଲିସ୍ତୀୟମାନଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଇଜିପ୍ଟର ସୀମା ସରହଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ସଲୋମନ ରାଜୁତି କଲେ। ତାଙ୍କର ସାରା ଜୀବନ କାଳରେ ସେମାନେ ଖଜଣା ଦେଇ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସଲୋମନଙ୍କ ଦୈନନ୍ଦିନବେକ୍ଷା ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ଭାର ଏହା 30 କର ପରିମାଣର ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପେ ଚୂର୍ଣ୍ଣିତ ମଇଦା, 60 କର ଅଟା ଏବଂ ହରିଣ, ଏଣ୍ ତଥା ବନ ଗୋରୁ ବ୍ୟତୀତ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ 10ଟି ବଳଦ, 20 ଚାରଣ ଭୂମି ପାଳିତ ଗୋରୁ ଓ 100 ମେଣ୍ଢା। ୟୁଫ୍ରେଟିସ୍ ନଦୀର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗସ୍ଥ ତିପ୍‌ସା ଠାରୁ ଗାସା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତୃତ ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ତଥା ରାଜ୍ୟାଞ୍ଚଳ ଉପରେ ସଲୋମନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ପ୍ରତିବେଶୀ ରାଜ୍ୟ ସମୂହ ସହ ସେ ଶାନ୍ତି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିଲେ। ସଲୋମନଙ୍କ ସାରା ଜୀବନ କାଳରେ ଦାନଠାରୁ ବେର୍ଷେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଜୁଦା ତଥା ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶବାସୀ ଜନତା ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରାକ୍ଷା ତଥା ଡିମିରି ବୃକ୍ଷ ରୋପଣ କରି ସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜୀବନଯାପନ କରିଥିଲେ। ନିଜ ରଥ ସମୂହ ପାଇଁ ଘଟକ ନିମନ୍ତେ ସଲୋମନଙ୍କର
40,000 ପଶୁଶାଳା ଓ 12,000 ଅଶ୍ୱାରୋହୀ ଥିଲେ। ରାଜା ସଲୋମନଙ୍କ ପାଇଁ ଓ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ପୂର୍ବ କଥିତ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାସର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲା। କୌଣସି ବସ୍ତୁର ଅଭାବ ନ ହେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯତ୍ନ ନେଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଘଟକ ତଥା ଦ୍ରୁତଗାମୀ ଅଶ୍ୱ ସମୂହ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଯବ ତଥା ନଡ଼ା ଯଥାକ୍ରମେ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ଆଣି ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଈଶ୍ୱର ସଲୋମନଙ୍କୁ ଅପରିମିତ ଜ୍ଞାନ ତଥା ବୁଦ୍ଧିଶକ୍ତି ଓ ସମୁଦ୍ର ତଟ ସଦୃଶ ଏକ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଦେଶୀୟ ତଥା ଇଜିପ୍ଟବାସୀ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ସଲୋମନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଧିକ ବଳି ପଡ଼ିଥିଲା। ସୁତରାଂ ଇସ୍ରାହିୟ, ଏଥାନ ଓ ମାହଲର ପୁତ୍ରଗଣ ହେମାନ, କାଲକଲ, ଦାରଦା ପ୍ରଭୃତି ବ୍ୟକ୍ତି ତୁଳନାରେ ସେ ଅଧିକତର ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ। ତହୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ବ୍ୟକ୍ତ ହେଲା। ସେ 3,000 ନୀତିବଚନ ଓ 1,005 ଗୋଟି ଗୀତିକା ରଚନା କଲେ। ଲେବାନନର ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ପ୍ରାଚୀରରୁ ଉଦ୍ଭବ ହିସପ ବୁଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବବିଧ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରି ପାରିଥିଲେ। ପଶୁପକ୍ଷୀ ସରୀସୃପ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବାକ୍ୟାଳାପ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଶୁଣିଥିଲେ ସେମାନେ ଭୂପୃଷ୍ଠସ୍ଥିତ ଜାତି ତଥା ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୀପରୁ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଷଣ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆସୁଥିଲେ। ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଦେବାଳୟ ନିର୍ମାଣର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ନିଜ ପିତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ସଲୋମନ ରାଜା ରୂପେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶୁଣି ତୀର ରାଜା ହୀରାମ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। କାରଣ ହୀରାମ ଦାବିଦଙ୍କ ଜଣେ ମିତ୍ର ଥିଲେ। ତହୁଁ ସଲୋମନ ହୀରାମଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଣ ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଆଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ମୋର ପିତା ଦାବିଦ ଅସମର୍ଥ ଥିଲେ। କାରଣ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବଶୀଭୂତ କରାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଈଶ୍ୱର ମୋର ଚତୁର୍ଦିଗରେ ମୋ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପ୍ରତି ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହିଁ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ପିତା ଦାବିଦଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ, ତୁମ ସ୍ଥାନରେ ଯାହାକୁ ମୁଁ ତୁମ ସିଂହାସନରେ ଆସୀନ କରାଇବି ସେହି ତୁମ ପୁତ୍ର ମୋର ନାମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଆଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବ। ତାହାଙ୍କର ଏହି ବଚନ ଅନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ପାଇଁ ଏକ ଆଳୟ ନିର୍ମାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିଅଛି। ସୁତରାଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ପ୍ରତି ଲେବାନନର ଦେବଦାରୁ ବୃକ୍ଷ କର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅ। ମୋର ଭୃତ୍ୟଗଣ ତୁମ ଭୃତ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ସମ୍ମିଳିତ ହେବେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମଜୁରୀ ମୁଁ ଦାନ କରିବି। କାରଣ ତୁମେ ଜାଣ ଯେ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ ସିଦୋନୀୟମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ସମର୍ଥନ କେହି ଆମ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ। ସଲୋମନଙ୍କ ଏହି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ହୀରାମ ଅତ୍ୟଧିକ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ସେ କହିଲେ, ଏହି ମହାଜନତା ଉପରେ ରାଜୁତି କରିବା ପାଇଁ ଯିଏ ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ରକୁ ଦାବିଦଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ସେହି ପ୍ରଭୁ ଧନ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ହୀରାମ ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ସଲୋମନଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ସନ୍ଦେଶ
ମୁଁ ପାଇଲି। ଦେବଦାରୁ ତଥା ଏର୍ସ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମର ଅଭିଳାଷ ଯାହା, ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତତ୍ପର। ମୋର ଭୃତ୍ୟୁମାନେ ଲେବାନନରୁ କାଠ କାଟି ସମୁଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇ ଆସିବେ। ତତ୍ପରେ କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ଭେଳା କରି ତୁମ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ସମୁଦ୍ର ଦେଇ ମୁଁ ପଠାଇବି। ସେହି ପୂର୍ବ ନିରୂପିତ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ତାହା ପାଇପାରିବ। ମୋର ପରିବାର ବର୍ଗ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ତୁମେ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଶା ପୋଷଣ କରେ। ସୁତରାଂ ସଲୋମନଙ୍କ ଅଭିଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମଗ୍ର ଦେବଦାରୁ ତଥା ଏରୋସ କାଠ ହୀରାମ ଦାନ କଲେ। ତା ବିନିମୟରେ ସଲୋମନ ହୀରାମଙ୍କ ଗୃହ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ 20,000 କର ପରିମାଣର ଗହମ ଓ 20,000 କର ପରିମାଣର ତୈଳ ଦେଲେ। ସଲୋମନ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏ ସମସ୍ତ ହୀରାମକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ନିଜ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ସଲୋମନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କଲେ। ହୀରାମ ଓ ସଲୋମନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ଉଭୟ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶାନ୍ତି ସନ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ବେଠି ଶ୍ରମିକ ପାଇଁ ରାଜା ସଲୋମନ ସମଗ୍ର ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଏହିପରି 30,000 ଲୋକ ମନୋନୀତ ହେଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 10,000 ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତି ମାସ ଲେବାନନକୁ ପଠାଉଥିଲେ। ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଲେବାନନରେ ଅବସ୍ଥାନ କଲେ ଓ ଅନ୍ୟ 2ଟି ମାସ ନିଜ ଗୃହରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ଆଦୋନିରାମ ସେମାନଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକ ଥିଲା। ଭାରବାହକ ରୂପେ 70,000 ଲୋକ ଓ ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳରେ ପଥର କଟାଳି ରୂପେ 80,000 ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଲୋମନ ନିଯୁକ୍ତି କଲେ। ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନ କରିଥିବା 3,300 ମୁଖ୍ୟ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାରକମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ପୂର୍ବୋକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲେ। ମସୃଣ ପ୍ରସ୍ତର ଦ୍ୱାରା ଆଳୟର ଭିତ୍ତିମୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରାଜାଙ୍କ ଆଦେଶାନୁଯାୟୀ ବିଶିଷ୍ଟ ତଥା ବିଶାଳ ପ୍ରସ୍ତର ସମୂହ କାଟି ଆଣି ମସୃଣ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଭାବେ ସଲୋମନ ଓ ହୀରାମଙ୍କ ଶିଳ୍ପୀମାନେ ଏବଂ ଗେବାଲବାସୀମାନେ ସେ ସମସ୍ତ କାଟିଲେ। ଦେବାଳୟର ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଠ ତଥା ପଥର ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମାର୍କୋଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦ ସଂଖ୍ୟା 4। ଯୀଶୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଲେଖା ଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ କେବଳ ରୋଟିରେ ବଞ୍ଚେ ନାହିଁ, ବରଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀରେ ବଞ୍ଚେ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଦିଅ। ଧନ୍ୟବାଦ ଯୀଶୁ ତୁମର ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ପାଇଁ, ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ପ୍ରଭୁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପରମେଶ୍ୱର ପିତା ଓ ପୁତ୍ର ଏବଂ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଯୀଶୁ।